ਤੇ ਹੋਇਆ क्या उस बिल्डर नूं 1 करोड़ रुपया नवजोत कौर सिद्धू दे अकाउंट चों आया सीगा। इलीगल नूं लीगल करन अज लीगल करन वास्ते कानून बनाया। होया क्या 20,000 फ्लैट आ नवजोत सिद्धू ने ठगी मारी। भाजी 1.5 करोड़ ला लियो 1.5 लाख रुपया 20,000 फ्लैटां दा किन्ना बनदा आ? 1.5 ਲੱਖ 20,000 फ्लैटां दा। सिद्धू साहब ते अमरिंदर सिंह परचा दर्ज करन लग्या था उस टाइम। ये जाके खुड्डे च वड़ गया। 2 साल अंदर तो नहीं निकलिया नवजोत सिद्धू। सिर्फ अमरिंदर सिंह तो डरदा होया भी कदे परचा ना दर्ज कर दे। हुण निकलिया जदों देखिया भी हुण कुछ नहीं बिगाड़ सकदा है। ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹਰ ਖਬਰ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਲਈ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਤੇ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲੋ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਇੰਨਾ ਅਹੰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ 'ਚ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਮਾਰਕਸ ਐਕਸਪੰਜ ਹੋਏ ਅੱਜ ਇਨ ਮਾਈ ਟਰਮ ਐਜ਼ ਐਮਐਲਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਐਮਐਲਏ ਰਹੇ ਆ ਮੈਂ ਵੀ ਉਨੀ ਵਾਰੀ ਐਮਐਲਏ ਰਿਹਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਰਿਮਾਰਕਸ ਨੂੰ ਐਕਸਪੰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਅੱਜ ਕਿੰਨੇ ਅੰਡਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਸੀ ਕਿ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਜੇ ਕੋਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਰਾ ਲਓ, ਮਗਰ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਸਮਝੋ ਕਿ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਆਪ ਨੂੰ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਔਰ ਕਾਰਨ ਨੇ ਉਹਦੇ 8 ਐਮਐਲਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ ਆ। 4 ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੋਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਿਆ ਕਿ 5-6 ਹੀ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸੀ, ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਬੋਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਸੀ। ਭਾਵੇਂ ਸੀ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਬੈਠੇ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਚ, ਮਗਰ ਸਹਿਮਤੀ ਆਪ ਨਾਲ ਸੀ। ਸੋ ਹਰ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਕਰਨੇ ਸੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਮਤਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਉਹ BSF ਦਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਔਰ ਵੇਖੋ ਕਿੱਡਾ ਅੱਜ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਸੀ ਹਾਊਸ ਦੇ कि जो प्रिंटेड अज एजेंडा आया उस एजेंडे च कला 8 बिलों का जिक्र सी जो कल रात रिलीज होया और एक रेजोल्यूशन का जिक्र सी, मगर सरकार हैड सो मच टू हाइड कि जब असी विधान सभा शुरू हो गई है उदों इन्हां ने बिजली समझौते वाले मते ले आए, उस तो एग्रीकल्चर दे ले आए, होर कई मुद्दे ले आए। चलो ले आओ, मगर जे तुसी ऑपोजिशन नू 1-2 दिन पहला 8 तरीक का रौला तुसी 3 तरीक नू पाता सीगा कि 8 तरीक नू सैशन होना है कि की ऑपोजिशन का असी भी लोगों की नुमाइंदगी करते हैं कि थोड़ा रूलिंग पार्टी का फर्ज नहीं बनता कि ऑपोजिशन नू कागज़ वंड देंदे असी भी तैयारी कर लेंदे, क्योंकि पता सी जे तैयारी होगी तो पोल खुल जानी है, फिर भज्जण का राह नहीं मिलना। और चलो और यही कारण बनया जब सवेरे BSF ते बहस हुई मैं तो बड़े 3 सिंपल सवाल किए और मेरे सवाल नहीं, ये कांग्रेस पार्टी के सवाल ने कि जे थोड़ी मंशा साफ है 5 अक्तूबर नू मुख्यमंत्री साहब होम मिनिस्टर नू मिले, 11 नू BSF का एरिया एक्सटेंड हो गया, 11 अक्तूबर तो अज 11 नवंबर तक 1 महीना हो गया। आ मनीष तिवारी जी ट्वीट करते हैं की ट्वीट करते हैं कहते जी एक आर्टिकल 131 थले हले तक क्यों नहीं सरकार ने चैलेंज किया इसनू सुप्रीम कोर्ट च। और दसो जे इफ वी आर रियली वरिड कि BSF पंजाब के अधिकारां दा घान हो रहा है तो जे सच्ची गल कर दी है तो उस तो मिर्चा लड़दियां ने। और वड्डी गल वेखो 1 महीना हो गया कि मुख्यमंत्री साहब ने दिल्ली टाइम मंगया या उप मुख्यमंत्री ने टाइम मंगया, होम मिनिस्टर साहब तो नहीं आपके काटे को इस लगे। पर मैं दूजी गल की मैं क्या थोड़े जाखड़ साहब ने यह गल कही है कि हाफ ऑफ पंजाब तुसी सरेंडर करता और तुसी पंजाब पुलिस दियां ताकतां नूं कैस्टिगेट करता है और की तुसी ऑटोनोमी की गल कर सकते हो। उन्होंने प्रधान ये सवाल उठा रहे हैं। और तीजी गल कि BSF के मुद्दे ते गल कौन कर रहे? सुखी रंधावा जी होम मिनिस्टर साहब, जिन्हों ने आप
ਸਾਲ ਡੇਢ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਬੀਐਸਐਫ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦਾ ਚਾਰਜ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਬਣੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਬੀਐਸਐਫ ਨੂੰ ਚਾਰਜ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦੇ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਮਨਸ਼ਾ ਜੇ ਸਾਫ਼ ਹੈ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਗੈਟ ਐਨ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਆਰਡਰ, ਕੈਬਨਿਟ 'ਚ ਫੈਸਲਾ ਕਰੋ ਕਿ 15 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਬਾਰਡਰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਫੋਰਸ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮਗਰ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਬਾਰਡਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਨਾ। ਅਸੀਂ ਬਾਰਡਰ 15 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਆਪ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੂਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਖੇਲਖਾੜ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਊਗਾ, ਛੇੜਛਾੜ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਮਗਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਜਵਾਬ ਕੀ ਆਇਆ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ, ਅਸੀਂ ਐਜ਼ ਐਮਐਲਏ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਦਿਓ ਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਪਾਸ ਕਰ ਦੂ। ਇਟ ਸ਼ੋਜ਼ ਦਰ ਸੀਰੀਅਸਨੈਸ ਔਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ। ਵੈਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਸਮਰੱਥ ਹਾਂ, ਬਾਕੀ ਬਿੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸਮਰੱਥ ਨੇ, ਮਗਰ ਜੇ ਬੀਐਸਐਫ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਟੋਨਮੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਕਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਦੇਰ ਇਜ਼ ਅ ਫਿਕਸਡ ਮੈਚ ਜਿਹੜਾ ਖੇਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਫਿਕਸਡ ਮੈਚ ਦਿੱਲੀ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਖੇਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਅਧਿਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੋਲੋ, ਸਾਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਤੋਂ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਾ ਹਟਾਓ। ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੀ ਸੋ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ਡ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ। ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਤਲਬ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤਾਂ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਹਲੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪ ਦੇ ਬੰਦੇ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਲੋਲੀਪੌਪ ਵੰਡ ਰਹੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਬੀਐਸਐਫ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਆਰਡਰ ਕਿੱਥੇ, ਬੀਐਸਐਫ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਮਤਾ ਕਿੱਥੇ? ਤੁਸੀਂ ਮਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਮਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਸਟ ਹੀ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਜੀ। ਇੱਕ ਜਦੋਂ ਦੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਹੈ 16 ਮਤੇ ਆਏ ਆ ਜੀ, ਆ ਰਿਹਾ ਅੱਜ ਆ 16 ਮਤੇ ਨੇ। ਆਮ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਰਿਲੀਜ਼ ਅ ਲਿਸਟ ਟੂ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ। 16 ਮਤੇ 'ਚ 3 ਮਤੇ ਤਾਂ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਤੇ ਆ ਗਏ। 28 ਅਗਸਤ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਇਆ ਜੀ, ਹਾਂ 28 ਅਗਸਤ 2020। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਜੀ 20 ਅਕਤੂਬਰ 2020। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਜੀ 5 ਮਾਰਚ 2021। ਆ ਤੁਹਾਡੇ 16 ਮਤੇ ਨੇ, ਉਹ 'ਚੋਂ 4 ਮਤੇ ਤਾਂ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਆ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨੇ, ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ। ਕੀ ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ? ਅੱਜ ਵੀ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮਤਾ ਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਆਈ ਵਾਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੱਲਾ ਇਹ ਅੱਜ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਇੱਕ ਜੁਮਲੇ ਦਾ ਬਾਜਦਾ ਸੀ। ਔਰ ਬੜੇ ਹੈਰਾਨਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਫਾਰਮਿੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਚਲੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ, ਮੁੱਦਾ ਕੀ ਆ ਫਾਰਮਿੰਗ ਦਾ? ਅਸੀਂ ਦੇਖੋ ਆ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਮੈਂਬਰਸ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਇਹਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰੋ। ਇੱਕ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਅਦੇ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ, ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫੀ, ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ, 10 ਲੱਖ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ। ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਆ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲਖੀਮਪੁਰ 50 ਲੱਖ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ 700 ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਓ। ਮੁੱਦਾ 50 ਲੱਖ। ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ ਕਰੋ। ਔਰ ਹੈਰਾਨਗੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਅਖਬਾਰ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਹੀ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਰਜ਼ਾ ਉਹ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ, ਮੈਂ ਆੜਤੀਏ ਦਾ ਜਾਂ ਥੋੜਾ ਹੋਰ ਲਿਆ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਦੀ। ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਆਪਦੀ ਇੱਕ ਰਿਕਾਰਡ ਕੱਢਿਆ ਕਿ ਇਹ 74,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 77,000 ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਲੇ ਆੜਤੀਆਂ ਦਾ ਵੱਧ ਹੈ, ਜੇ ਟੋਟਲ ਲਾਓ ਤੇ 1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਟੱਪ ਗਿਆ, ਮਗਰ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ। ਡੀਏਪੀ ਦੀ ਖਾਲਾ ਬਾਜ਼ਾਰੀ, ਨਕਲੀ ਡੀਏਪੀ ਵਿਕਣੀ, ਗੜੇ ਮਾਰ ਸੁੰਡੀ ਮਾਰ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਭਰਪਾਈ ਨਾ ਹੋਣੀ, ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਦੋ ਪਾਰਟ 'ਚ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰੋ। ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੇ ਕਰਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ, ਔਰ ਦੂਜਾ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ। ਪਹਿਲਾ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ 3 ਗਏ ਹੋਏ ਆ, ਕੋਈ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਆਪ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਸਪੀਚ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੀ 2020 ਨੂੰ ਬੋਲੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਇਹ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਮੈਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਹੀ ਦਿੰਦਾ 2-4 ਲਾਈਨਾਂ ਇਹਦੇ ਚੋਂ। ਆਹ ਸਾਰੀ ਸਪੀਚ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਸਪੀਚ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆ, ਮੋਟੀ ਜੀ ਕਾਪੀ ਆ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਮੈਂ ਇਕੱਲੇ 2-4 ਲਫ਼ਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਦਿੰਦਾ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਰਾਤ ਜਿੰਨੀ ਹਨੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਿਤਾਰਾ ਓਨਾ ਹੀ ਚਮਕਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਅੱਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਉਣ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਦਾ
निर्णय इस काले कानून की काली रात विच सितारे वांग चमक रहा है। और ट्रेजरी बेंच ने बड़ी क्लैपिंग की कि कैप्टन अमरिंदर सिंह अज सितारे वांग हनेरी रात च चमक रहा है। और जो सच पुछो तो अज सारी विधान सभा विच मुख्यमंत्री जी का निर्णय सेंटर की सरकार दे काले कानूनां दे मूंह ते चपेड़ बन के गूंजिया है ठा करके। ये उन्हां दे लफ्ज़ सन। ते उस तो बाद मुख्यमंत्री दे लई जो लफ्ज़ वरते है कि बुजदिल है, ढोंगी है, अज फिर बनाता बब्बर शेर। मैनूं लगदा चन्नी साहब ने फिर खड़क पई है। मैं तो कह रहा भरा तेरी कुर्सी खतरे ते है। देखो हर 5वें दिन बयान बदल जाता है। चलो और मैं की क्या मेरी स्पीच है, मैं ये गल उस दिन की सी की फायदा इन्हां रेजोल्यूशनां दा। आरबी लिप सर्विस करनी है पंजाब की विधान सभा ने की अज इस ऑगस्ट हाउस ने कली हर मुद्दे ते लिप सर्विस, जुमलाबाजी, ड्रामेबाजी, धोखेबाजी ने कांग्रेस ने इसनूं रिड्यूस करके रखता है। मैं उदों कहा सी कि जेड़े अज एक्ट ने ये दो कांग्रेस ने आपदे मैनीफेस्टो च आ दो मैनीफेस्टो ने ਉਹਦੇ ਚ स्पष्ट किया होया कि APMC एक्ट लागू इनू असी तब्दील करांगे। ये दोवें एक्ट मैं कहा ये मैनीफेस्टो नूं भी रद्द करो और ये एक्ट जेड़े 2006 का सी कॉन्ट्रैक्ट अपना ई ट्रेडिंग का, ई नैम का, कैप्टन अमरिंदर सिंह का उन्होंने रद्द करो, 17 का करो। विचों उठ के कांग्रेसी कहता कि नहीं जी 2013 का करो। मैं बोलदे क्या है, मैं क्या जी ऐ करो 2006, 2013, 2017 ये सारे रद्द कर दो इफ यू वांट। तो मैं पढ़ के सुना देना सो दैट ये ना लगे कि मजीठिया किसी गल तो गल झूठ बोल रहा। ये स्पष्ट उत्थे गल हुई मगर उस वेले चन्नी साहब ने कहा छड्डो जी इन्हां गल्लां दा कोई फायदा नहीं, आपां गल मुकाईया। मैं की कहा इत्थे, मैं कहा कि जी जेड़े असी ये तिन्ने सेंट्रल एक्ट रिपील कर रहे हाँ उत्थे पंजाब सरकार दा 2017 का एक्ट कुछ मैंबर इस बारे बोल के गए हैं, चाहे एक्ट 2017 का है चाहे 2006 का है जां दा है, क्योंकि उस विच भी कुछ ई ट्रेडिंग, डायरैक्ट मार्केटिंग 2013 का भी है विच लै लो, थोड़ी सरकार है। मैं कहता हाँ कि इस नूं विच लै लो, यह जी कोई गल नहीं है। मैं थोड़े नाल सहमत हाँ। तुसी 2006, 2013, 2017 ਅਤੇ 2020 ਦੇ एक्ट की गल विच पा लो कि असी सारे रिपील करते हैं। ये गल अक्टूबर जो 2020 का सैशन सी उदों बोली गई सी, मगर अज फिर ड्रामा रचता। तुसी मैनू ईमानदारी नाल दस दो कि अज किसी रेजोल्यूशन का असर है, जब पहलियां दा चारा दा कुछ नहीं बनया तो अज की। इसलिए मैं क्या दो हिस्सों च डिवाइड करो। जे असी मुद्दों ते सीरीयस हाँ तो लैट्स सेंड अ निर्णय कोल फैसला इथों जिहदे नाल कोई असर जावे। और अज मैं धन्नवादी हाँ कि साहब मनप्रीत सिंह बादल ने यह गल तो कबूली अज कि असी 1.5 साल तो उन्होंने मीटिंगों का हिस्सा लै रहे सी। पहला तो मनते ही नहीं सी, जिस च कान सिंह पन्नू भी गए हैं, जिस च एक च कैप्टन साहब की गैर हाजरी है तो एक च साहब मनप्रीत सिंह गए। और वो गल अज तक इन्होंने चैलेंज नहीं की जी फ्लोर ऑफ द हाउस लोक सभा च मिनिस्टर राव साहब पाटिल दानवे ने कही सी। इफ द मैं असी गल कही उन्हें कहा कि असी हाई पावर्ड कमेटी बनाई सी, उस हाई पावर्ड कमेटी च किन्ने कांग्रेस के CM शामिल सी। और ये गल कही गई सी कि जे कोई गल सी तुहानूं पता सी तुसी सब नूं दस दे जां उस विरोध कर दे। सेंट्रल मिनिस्टर ने कहा कि साडे नूं किसी ने विरोध नहीं किया अज तक, की उहदे खिलाफ कोई मता वो लियाए है जी उहदे निखेधी दा जां उहनूं क्वेश्चन करदे हो कि तुसी गलत गल कर रहे हो, कुछ नहीं। सो कहण दा भाव कि अज एक केवल ते केवल ड्रामा होया कि किसानां लई कुछ दिता गया नहीं दिता गया। और सेम चीज़ मैं तुहानूं दस रहा ये मुड़ के लै जी बिजली दे। देखो कमाल हो गई, अज मैं एक फोटो रिलीज़ करन लग्या क्योंकि ठोको ताली का तो पता ही नहीं लगता। कहता जी कल परसों ट्वीट की सी कि 2013 का जिहड़ा कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का एक्ट है वो सेंटर ने पंजाब तो लिया। इनू इन्नी गल पुछ लिओ, एक तो रिकॉर्ड कड्डिओ विधान सभा का 2013 च ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग सर्बसम्मति नाल पास हुई है। दूजी गल बीबी नवजोत कौर सिद्धू उदों चीफ पार्लीमेंटरी सैकटरी सी, तू साडा MP सी, तू
ਕਦੋਂ ਇਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਰਿਕਾਰਡ ਦਿਖਾ ਦਿਓ। ਜਸਟ ਬਿਕੋਜ਼ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਨੂੰ ਇਹ ਸੂਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਪੱਪੂ ਬਣਾਉਣਾ ਤੇ ਪੱਪੂ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੁੰਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਤਾਂ ਮੁੰਨੀ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਸ਼ੀਲਾ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਨਿਲਾਮ ਦੱਸਣਾ ਤੇ ਉਹ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਅੱਜ ਕਾਂਗਰਸ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਦੇਣਦਾਰ ਹੋ ਗਈ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਡੋਂਟ ਮਿਸਲੀਡ ਦਾ ਹਾਊਸ। ਆਪਾਂ ਸਹੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਥੀਸ ਆ ਪਾਰਟ ਆਫ ਰਿਕਾਰਡ। ਔਰ ਮੈਂ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਪਰਾਂ ਜਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ 2013 ਜਦੇ ਇਹ ਬਣਿਆ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਦਾ ਲਾਗੂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ 'ਚ ਕਮੇਟੀ ਬਣਨੀ ਸੀ, ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਲੈਵਲ ਕਮੇਟੀ ਬਣਨੀ ਸੀ, ਸਟੇਟ ਲੈਵਲ ਬਣਨੀ ਸੀ। ਔਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੀ ਉਸ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸੇ ਕੋਨੇ 'ਚੋਂ? ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਨੌਨ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੂੰ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੁੱਦਾ ਤੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨਥਿੰਗ। ਅੱਜ ਫੇਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਆਈ ਵਾਚ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਪਾਰ ਗਏ। ਫਿਰ ਗੱਲ ਕਰਤੀ, ਚਲੋ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੀ ਤਾਂ ਤਸੱਲੀ ਆ ਕਿ ਪਾਵਰ ਪਰਚੇਸ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੈਂਸਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ, ਔਰ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਕਦੇ ਕੈਂਸਲ ਕਰਨ ਦੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਗਜ਼ ਹੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਬੜੇ ਚਾਤਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਗਿਆ ਸਭ ਕੁਝ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਨਹੀਂ, ਕੈਪਟਨ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸੀ, ਚੰਨੀ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਹੈ। ਅੱਜ 78 ਐਮਐਲਏ ਉਹੀ ਨੇ। ਅਲੀ ਬਾਬਾ ਦੇ ਬਦਲੇ ਨਾਲ 40 ਚੋਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ। ਮੈਂ ਅਫਸੋਸ ਨਾਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਇਹ ਗੱਲ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਨੋਟਿੰਗ ਦੇ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਆਹ ਨੋਟਿੰਗ ਹੈ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ, ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਦਿੰਦਾ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ। The Council of Ministers is requested to approve the draft of white paper on power sector of Punjab placed at Annexure B. Further authorizes Honorable Chief Minister Punjab to make changes in the final draft of the white paper। और white paper दे दे मेरा भी। और ये white paper भी आज मैं जारी कर रहा। और अगे वो की कहते हैं कि मैं 3 वकीलों का पैनल बना रहा। 3 वकील किहड़े? देखो बड़े ध्यान नाल गल नोट करने वाली है पीपीए ते। एक चिदंबरम साहब AICC के मैंबर, एक अपना कपिल सिब्बल जी कांग्रेस के सीनियर आगू, ते तीजा रामाचंद्रन जी। और उन्हां तो सलाह लई जावे। और वो सवाल की है, उहदे च मंगे की गए सवाल? उहदे च ये सवाल मंगे गए कि तुसीं ये दसो, जे तुहाडे कोल है पेशेंस ते मैं पढ़ दिया कि थोड़े काले जे पैंदे जा रहे। ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਵਾਲ ਕੀ ਹੈ? ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਦ ਲਿਸਟ ਆਫ ਪੀਪੀਏ ਐਂਟਰਡ ਇਨਟੂ ਬਾय ਦ ਪਾਵਰ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰਸ। 14 ਨੰਬਰ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਪੀਪੀਏ ਆਫ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨਲ ਪਾਵਰ ਥਰਮਲ, 122 ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਪੀਪੀਏ ਆਫ ਰਿਨਿਊਏਬਲ ਐਨਰਜੀ। ਦ ਪੈਨਲ ਆਫ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟਸ ਆਰ ਰਿਕੁਐਸਟਡ ਟੂ ਰਿਵਿਊ ਦ ਪੀਪੀਏਜ਼। ਸਵਾਲ ਕੀ ਹੈ? ਕੈਨ PSPCL proceed to terminate or repudiate any of the PPAs? If so, what should be the process to be adopted? पहला सवाल। दूजा, can such PPAs be terminated with or without financial liability on PSPCL? If the termination involves the financial liability, the extent thereof. तीजा सवाल, if any of the PPAs are to be terminated or repudiated, the consequences to PSPCL beside financial consequences. अगला सवाल, whether any of the PPAs can be renegotiated to reduce the cost to PSPCL? If so, in what manner and to what extent? अगला सवाल, whether there is any other avenue available to PSPCL to reduce the fixed charges or the energy charges payable under long-term PPA? अखीरला सवाल, any other option available to PSPCL in regard to long-term PPAs, reduction in the cost of PSPCL? ਇਹ ਸਵਾਲ चिदंबरम साहब ਨੂੰ, कपिल सिब्बल साहब ਨੂੰ, रामाचंद्रन जी ਨੂੰ ਪਏ ਹੈ। मैं पूछना चाहना कि कित्थे वो सवालों के जवाब? और चन्नी साहब उस कैबिनेट के हिस्सा ने जिन्हें कमेटी बनाई है। आओ वाइट पेपर है, ये वाइट पेपर क्यों नहीं रिलीज किया? अज जिहड़ा वाइट पेपर रिलीज हो रहा वो पोलिटिकल वाइट पेपर रिलीज हो रहा, वो केवल ते केवल लोगों को मूर्ख बनाने लई, जुमलाबाजी, धोखेबाजी। दिस इज देयर पेपर्स। मैं कैबिनेट का इन्हां दा फैसला जी च चन्नी साहब सारी कैबिनेट उही है, ये उही लोग ने। अज मगर इत्थे जवाब कोई नहीं। और तुसी वड्डी गल वेखो, आ थोड़ी अखबार की खबर है, जे तुसी PPAs कैंसल करने हैं, विधान सभा की लोड़ नहीं, थोड़ी लत्तां भार नहीं चलदियां ना, थोड़े तो BSF ते एग्जैक्टिव ऑर्डर दिता जा रहा कैबिनेट च।
ਜੇ ਪੀਪੀਏ ਕੈਂਸਲ ਕਰਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੈਂਸਲ ਕਿਹਨੇ ਕਰਨੇ ਆ? ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਨੇ ਜਾਂ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ। ਮਗਰ ਲੈ ਜੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੋਣੇ ਸੀ। ਆ ਕੀ ਹੋਇਆ? 4 ਕੈਂਸਲ ਕੀਤੇ 885 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦੇ, ਸਾਰੇ ਸਟੇ ਹੋ ਗਏ। ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਏ ਸਟੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਕਿ PSERC ਜੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੈਂਸਲ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਅਪੀਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਤੇ। ਜੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੀ ਅਪੀਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਹਾਰ ਚੁੱਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਵੇਖੋ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਲਾਇਕੀ, ਕੋਲ ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਚਾਰजेस ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ PSRC ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਤੋਂ ਜਿੱਤੇ ਸਾਂ, ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਤੋਂ ਜਿੱਤੇ ਸਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਹਾਰ ਗਏ ਔਰ 12,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਤੇ ਭਾਰ ਪਵਾਤਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਲਿਕੁਇਡੇਸ਼ਨ ਚਾਰजेस ਜਿਹੜਾ ਪਲਾਂਟ ਲੇਟ ਚੱਲਿਆ ਸੀ, ਉਹ 1000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਪਵਾਤਾ। ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਕਿ ਅੱਜ PSEB ਇੰਜੀਨੀਅਰਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਝੂਠੇ ਬਿਆਨ ਤੇ ਬਿਆਨ ਦਾਗੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। 15,000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਤਾਂ ਸਬਸਿਡੀ ਐਲਾਨਤੀ ਹੈ, ਪਿਛਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਨਹੀਂ। ਪੈਸੇ ਆਉਣੇ ਕਿੱਥੋਂ ਹੈ? PSPCL ਚੱਲਣਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ? ਉਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਆ ਨਜ਼ਰ ਬੱਟੂ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐ ਤਾੜੀ ਮਾਰੀ ਜਾਣੀ, ਉਹਨੇ ਬੋਲੀ ਜਾਣਾ, ਉਹਨੇ ਤਾੜੀ ਮਾਰੀ ਜਾਣੀ। ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਇਹ ਲੀਗਲੀ ਵੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸੀ ਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਕਰਦੀ, ਬਿਕੋਜ਼ ਹੀ ਨੋਜ਼। ਆ ਅਖਬਾਰਾਂ ਨੇ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਕੈਂਸਲ ਕੀਤੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਸਟੇ ਹੋ ਗਏ। ਇਹ ਕੇਸ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਤਣੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਫੋਲੋ ਕਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ? ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸੈਂਟਰਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰ, ਜੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਪੇਸ਼ੀ ਹੈ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਤੇ ਪਰਚਾ ਦਿਓਗੇ। ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿਆਂ, ਜਦ ਇਹ ਪਾਸ ਹੋਇਆ, ਗਲੋਬਲ ਟੈਂਡਰ ਹੋਇਆ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਨੀ ਟੈਂਡਰ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਟੈਂਡਰ 'ਚ ਕਿਹਨੇ ਪਾਸ ਕੀਤਾ? ਜੈ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਉਸ ਵੇਲੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਣਾਇਆ। ਦਿਓਗੇ ਪਰਚਾ? ਐਵੇਂ ਝੂਠ ਬੋਲੀ ਜਾਣਾ ਜੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰੀ ਜਾਣਾ। 4 ਸਾਲ 11 ਮਹੀਨੇ 11 ਰੁਪਏ ਨਾਲ ਬਿੱਲ ਲਏ ਆ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਫ ਕਰਤਾ, 1 ਮਹੀਨਾ ਮਾਫ ਕਰਤਾ, ਮਗਰ ਪੈਸੇ ਅਗਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਣੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੁਣ ਠੋਕੋ ਤਾਲੀ ਅੰਦਰ ਗਈ ਹੋਣੀ ਔਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਘੋਰ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਲੱਗਿਆ। ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ। ਦੇਖੋ, ਸੋਲਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤਦੇ ਆ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਅਨੁਰਤ ਤਿਵਾਰੀ ਜੀ, 3 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰਸੀਡ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਬਣਾਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਮ ਵਧੀਆ ਕਰਦਾ ਪਾਉ। ਤੇ ਉਹ ਸੈਕਟਰੀ ਸੀ ਉਹਦਾ ਰੀਨਿਊਬਲ ਐਨਰਜੀ ਦਾ। ਔਰ ਉਸ ਰੀਨਿਊਬਲ ਐਨਰਜੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ 17 ਰੁਪਏ 91 ਪੈਸੇ ਦਾ ਇੱਕ ਉਹ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਫੋਟੋ ਕੱਢੀ, ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਾਈਨ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਆਂ, ਜੇ 17 ਕਰੋੜ 91 ਰੁਪਏ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਾਈਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ 17 ਰੁਪਏ 91 ਪੈਸੇ ਦਾ ਜੇ ਕੀਤਾ ਪਰ ਮੈਗਾਵਾਟ, ਉਹ 'ਚ 12 ਰੁਪਏ 12.5 ਰੁਪਏ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ 5 ਰੁਪਏ ਕੁਛ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, 67 ਪੈਸੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਫੋਟੋ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰੀਨਿਊਬਲ ਐਨਰਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲੱਗਿਆ, ਆਵਾਨ 'ਚ ਲੱਗਿਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤਾੜੀ ਕੌਣ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਇਹ ਠੋਕੋ ਤਾਲੀ ਸਾਹਿਬ। ਆ ਦਿਓ ਜੀ, ਆ ਲਓ, ਆ ਰਹੀ ਫੋਟੋ। ਇਹਦਾ ਤਾਂ ਮੌਜ ਲੱਗੀ ਆ। ਬੜੇ ਮੀਆਂ ਤੇ ਬੜੇ ਮੀਆਂ, ਛੋਟੇ ਮੀਆਂ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ। ਇਹ ਕਦੇ ਆਉਣ ਨੂੰ ਭੱਜ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੀਆਂ ਮਿੱਠੂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ। ਆਹ ਵੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਫੋਟੋ, ਭੱਜੇ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਭੱਜਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨਾ, ਆ ਕਿੱਡੇ ਦੰਦ ਕੱਢੀ ਜਾਂਦਾ, ਦੇਖੋ ਜਾਪਦਾ ਦੁਖੀ ਔਰ ਤਾੜੀ ਮਾਰਨ ਡਿਆ, ਅੱਜ ਨੁਕਸ ਕੱਢ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿੰਦਾ, ਵਿਦ ਪ੍ਰੂਫ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਸੋਲਰ ਦਾ ਟੋਟਲ ਇੰਪੈਕਟ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਐਵਰੀ ਪਾਵਰ ਵਾਸਤੇ ਯੂ ਕੈਨ ਨਾਟ ਓਨਲੀ ਡਿਪੈਂਡ ਔਨ ਥਰਮਲ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਈਡਰੋ, ਥਰਮਲ, ਸੋਲਰ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬਾਇਓਮਾਸ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੋਲਰ ਦੀ ਓਵਰਆਲ ਜਿਹੜੀ ਕਾਸਟ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਯੂਨਿਟ ਪਾਵਰ 3 ਪੈਸੇ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, 5 ਪੈਸੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟ। ਮਗਰ ਹਰ ਗੱਲ ਤੇ ਸਿਆਸਤ। 1 ਰੁਪਏ 22 ਪੈਸੇ ਪਰ ਯੂਨਿਟ ਇਹ ਲੈਂਦੇ ਆ ਟੈਕਸਿਸ। ਇੱਕ ਜੇਬ ਚੋਂ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਦੂਜੇ ਜੇਬ ਚੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਛੱਡਤਾ 1 ਮਹੀਨੇ ਵਾਸਤੇ। ਕੀ ਮੂਰਖ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਆਹੀ ਗੱਲਾਂ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਕਰਨੀਆਂ ਸੀ, ਮਗਰ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ ਸੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਬਾਹਰ ਮਾਰਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜਲੀਲ ਕਰੋ,
ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਬੋਲੋ ਕਿਸੇ ਬਾਰੇ। ਮੈਂ ਸੀ ਵੀ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਸੀ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ IAS ਅਫਸਰ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਮੀ ਟੂ ਦੇ ਆਰੋਪ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ, ਮਗਰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕੰਮ ਤੇ ਗਏ। ਮਗਰ ਹੀ ਥਾਟ ਕਿ ਮੈਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਹੰਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਟੀਨੂ ਜੀ ਨੂੰ ਇੱਕ MLA ਉੱਠ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਜੀਰਾ ਕਿ ਤੇਰੇ ਘਰੇ ਆ ਕੇ ਕੁੱਟੂਗਾ। ਦੱਸੋ ਕਮਾਲ ਹੋ ਗਈ ਯਾਰ। ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ ਜਸਟ ਬਿਕੋਜ਼ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਉਸ ਗੱਲ ਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਸਮਝ ਆਈ ਗਈ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ BSF ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਘੇਰਿਆ, ਅੱਗੇ ਆ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਤੇ ਘੇਰਨਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢੋ। ਅਸੀਂ ਗਏ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਟਾਈਮ ਲਿਆ, ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਆਪਣਾ ਬਟਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ, ਆਓ ਜੀ। ਇਹ ਆਪ ਦੱਸਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਹਾਊਸ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਬਟ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ? ਉੱਥੇ 3 ਲੋਕ ਹਾਜ਼ਰ ਸੀ ਔਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਸਾਰੇ, ਭਾਵੇਂ ਸਹੁੰ ਖਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਮਗਰ ਜੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਹੁੰ ਖਾਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਬ੍ਰਹਮ ਇੰਦਰਾ ਜੀ ਨੇ, ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਜਿੰਦਰ ਬਾਜਵਾ ਜੀ ਨੇ, ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਚੜ ਜਾਣ ਚਾਹੀਦੇ, ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਚੜਾਂਗੇ। ਅੰਦਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਜੋ ਭੱਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਰਤੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਅਫਸੋਸ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੇ। ਕਹੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਹੀ? ਔਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੰਕਲ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਕਿਹਾ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰਕ ਹੈ, ਮਗਰ ਵੇਖੋ ਅਸੀਂ ਹਾਊਸ 'ਚ ਜਲੀਲ ਹੋਣ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਹਾਊਸ 'ਚੋਂ ਗਾਲਾਂ ਖਾਣ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਜਸਟ ਬਿਕੋਜ਼ ਅਸੀਂ MLA ਆ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਜਲੀਲ ਕਰੀ ਜਾਓ, ਮੇਰੇ ਵੀ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਨਿਆਣੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਫਾਇਲ ਲਾ ਦਿਓ, ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਇਹ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਵੈਂਡੇਟਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਦੇ ਹੋ, ਰੋਜ਼ ਸੱਦ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਐ ਹੋ ਜੂ ਐ ਹੋ ਜੂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਮਸਲਾ ਦਿਓਲ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕਿਆ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਠੋਕੋ ਤਾਲੀ ਨੂੰ ਲਾ ਦਿਓ ਜੀ। ਇਹ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਦਾ, ਉਹੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿਰੰਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਲਾ ਦਿਓ। ਇਹੀ ਕੇਸ ਲੜਿਆ ਕੇ, ਔਰ ਜੇ ਤੇ ਵਾਕੇ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪੁੱਤ ਹੈ ਨਾ 18/11 ਨੂੰ ਫਿਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਆਵੇ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਫਜ਼ੂਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਵੇਸਟ ਦਾ, ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ। ਔਰ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ CM ਸਾਹਿਬ ਬਾਰੇ ਜੋ ਉਸ IAS ਅਫਸਰ ਦੇ ਆਰੋਪ ਸੀ, ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਦੋਂ ਗੱਲ ਨੂੰ ਰਫਾ ਦਫਾ ਕਰਤਾ, ਮਗਰ ਉਹ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕਰਦਾ। ਕੋਈ ਸਹਿਬੇ ਨਸੀਬ ਨੇ IAS ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਾਡੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭੈਣ ਸੀ, ਔਰ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਆਰੋਪ ਲੱਗਿਆ, ਰੌਲਾ ਪਿਆ, ਮਗਰ ਉਸ ਤੇ ਕਵਰ ਅਪ ਹੋਇਆ ਜਸਟ ਬਿਕੋਜ਼ ਕੈਬਨਿਟ ਦਾ ਇੱਕ ਵਜ਼ੀਰ ਸੀ, ਬਦਨਾਮੀ ਬੜੀ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ CM ਜਾਖੜ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ CM ਤਿਵਾੜੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੀ ਆ? ਬਣਨਾ ਜਾਖੜ ਨੇ ਸੀ, ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਕਰਕੇ ਰਹਿ ਗਏ, ਫਿਰ 2 ਜੱਟ ਲੜ ਪਏ, ਉਹ ਵੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤੇ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਹੀ ਬਣਿਆ ਨਾ। ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਰਾਜੀਨਾਮਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਚੰਗਾ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੀ ਲੜਾਈ ਮੁਕਾਉਂਦੇ ਆ, ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਦੱਸੋ ਕੀ ਗਲਤ ਕਹਿਤਾ, ਪਾਪ ਕਰਤਾ? ਅੰਦਰ ਆਪ ਮੰਨਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ, ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਮਗਰ ਅੰਦਰ ਮਜਬੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਪਬਲਿਕ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਕੀ ਜਾਊਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਹੰਕਾਰੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਘੈਂਟ ਆ। ਅੰਦਰੋਂ ਇੱਕ ਕਹਿੰਦਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਥੋੜੀ ਆ। ਉਹ ਭਰਾਵਾ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ MLA ਬਣੇ ਸੀ, ਔਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਾਨ ਛਡਾਉਣ, ਆਪ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭਰਾ ਹੈ ਨਾ ਮਨਮੋਹਨ, ਜਿਹੜਾ ਸਿਟੀ ਸੈਂਟਰ ਸਕੈਮ ਤੇ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਜਾਨ ਛਡਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਸੁਖਬੀਰ ਜੀ ਕੋਲ। ਹੁਣ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਦਾਅ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਚਲੋ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪ ਅੱਜ ਪੁੱਛਦੇ ਸੀ ਠੋਕੋ ਤਾਲੀ ਨੂੰ ਕਿ ਬਾਈ 'ਚ ਵੀ ਇਹ ਚਿਹਰਾ ਹੋਊ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਊ ਚਿਹਰਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕੋਈ। ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਚਿਹਰਾ ਹੀ ਦੱਸ ਦਿਓ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਹੜਾ ਅਗਲਾ, ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਗੱਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਮਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹੋ ਮੈਂ ਤੇਰੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਭੰਨ ਦੂੰ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਮਾੜੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵਰਤ ਕੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੁੱਦੇ ਨਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਉਠਾਵਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਫੜ ਕੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਵੈਂਡੇਟਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜੀ ਸੱਦ ਕੇ ਦਿਓ, ਠਾ ਵੱਜਦਾ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਲੈ ਕੇ ਵੱਜੂਗਾ। ਔਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲੂਗਾ ਕੰਮ। ਹਾਂ, ਵਜਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਦਲੀਲ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਅਖੀਰ 'ਚ ਪਰਚੀ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜੀ, ਮੈਂ ਆਪ ਉਹ ਪਰਚੀ ਪੜ੍ਹੀ, ਮੈਂ ਨਾਲ ਖੜਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢੋ। ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਰਚੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੈਕਟਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਡੋਲੇ ਜੇ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਉੱਥੇ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਲਾਲ ਜਿਹਾ ਬੰਨ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਮੁੰਡਾ, ਦਾੜੀ ਜੀ ਕਟਵੀ ਹੈ, ਮਾਰਸ਼ਲ, ਉਹਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਆਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਚਿੱਟ ਦਿੱਤੀ, ਉਹ ਸੈਕਟਰੀ ਕੋਲ ਗਿਆ, ਸੈਕਟਰੀ ਨੇ ਉੱਠ ਕੇ ਕੰਨ 'ਚ ਫੂਕ ਮਾਰੀ, ਤੇ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਹੱਸਦੇ ਹੱਸਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਮਜਬੂਰੀ ਬਣ ਗਈ।
ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਮਜਬੂਰੀ ਬਣ ਗਈ। ਮੈਂ ਕਮਾਲ ਹੈ ਜੀ। ਲੋਕ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਟਿਕਟ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਮਗਰ ਫਿਰ ਹਾਊਸ ਦੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗਰੀਮਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ। ਰਹੀ ਕਿਹੜੀ ਗਈ ਹੈ? 8 ਐਮਐਲਏ ਛੱਡ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਡਿਸਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤੇ? ਆ ਦੋ ਤਿੰਨ ਕੀਤੇ। ਬਾਕੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਰੂਬੀ ਜੀ ਕੱਲ ਗਏ ਆ ਉੱਥੇ, ਇੰਨੇ ਖੁਸ਼ ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਫੋਟੋ ਲਵਾਈ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਮੌਜ ਨਾਲ ਉੱਤਰ ਬੈਠੇ। ਉਹ ਹਾਲਾਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਏ ਯਾਰ। ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅਪਮਾਨਿਤ ਕਰੋ। ਇਟਸ ਆਈ ਵਾਸ਼, ਜੁਮਲਾ, ਧੋਖਾ, ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਕੁਝ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਲੇ ਦਾ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ? ਕੱਲਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਇੱਕ ਸਟੰਟ, ਇੱਕ PR ਜੌਬ ਹੋਈ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਆ ਬਿੱਲ ਕਿਹੜਾ ਪਾਸ ਕਰਿਆ? ਆ ਦੱਸ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਇਹ ਲਿਆਏ ਸੀ, ਲਿਆਉਣਾ 8ਵਾਂ ਨੰਬਰ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਕੱਢਿਆ ਹੈਗਾ? ਅੱਜ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਆਇਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਰੈਗੂਲਰਾਈਜ਼ ਕਰ ਦਿਓ ਥੋੜੇ ਥੋੜੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ। ਅਸਲ 'ਚ ਹੋ क्या ਰਿਹਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ ਕੋਈ ਫਲੈਟ ਪਾਸ ਹੋਣੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ CLU ਲੱਗਦਾ ਤਾ, EDC ਚਾਰਜਿਸ ਲੱਗਦੇ ਤੇ, ਫਿਰ ਬਿਲਡਰ ਉੱਥੇ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ, ਸੀਵਰੇਜ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ, ਟੋਟਲ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਬਦਲ ਗਈ, ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਵਾਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੱਢ ਲਿਆ ਵੀ ਕੋਈ CLU ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ EDC ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। 2.5 ਕਰੋੜ 1.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਦੀ ਫੀਸ ਸੀਗੀ। ਇਹਨੇ ਇੱਕ ਦਲਾਲ ਜੀਰਕਪੁਰ 'ਚ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਉਹਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਪਾਸ ਕਰਤੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਦੇ ਵਿਦਆਊਟ ਐਨੀ CLU EDC। ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਚੈੱਕ ਲਾ ਕੇ, ਚੈੱਕ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਪਾਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਨਕਸ਼ੇ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਵੇਚਤੇ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਪਾ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਵੀ ਇਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਠੱਗੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜਦ ਤੱਕ ਇਹ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ, ਜਦੋਂ ਬਦਲ ਗਿਆ ਆ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਜੀਰਕਪੁਰ 'ਚ। ਦੇਖੋ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ। ਤੇ ਹੋਇਆ ਕਿਆ, ਉਸ ਬਿਲਡਰ ਨੂੰ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚੋਂ ਆਇਆ ਸੀਗਾ। ਇਲੀਗਲ ਨੂੰ ਲੀਗਲ ਕਰਨ, ਅੱਜ ਲੀਗਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ। ਹੋਇਆ ਕਿਆ, ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜੀਰਕਪੁਰ ਦੇ ਅੰਦਰ 20,000 ਫਲੈਟ, 20,000 ਫਲੈਟਸ ਵਿਦਾਊਟ ਪੇਇੰਗ CLU EDC ਪਾਸ ਹੋ ਗਏ। 1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਇੱਕ ਫਲੈਟ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਦਾ ਲੈ ਰਹੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਦੇਖ ਲਿਓ ਜਾ ਕੇ। ਮੇਰਾ ਚੈਲੰਜ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਚੱਲ ਕੇ ਦੇਖੋ। 20,000 ਫਲੈਟ ਆ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਠੱਗੀ ਮਾਰੀ। ਭਾਜੀ 1.5 ਕਰੋੜ ਲਾ ਲਿਓ, 1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ 20,000 ਫਲੈਟਾਂ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਬਣਦਾ ਆ? 1.5 ਲੱਖ 20,000 ਫਲੈਟਾਂ ਦਾ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਖਜ਼ਾਨੇ ਭਰਨੇ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਨਾ, 2-3 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਠੱਗੀ ਕੱਲੇ ਜੀਰਕਪੁਰ 'ਚ ਮਾਰੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰ ਲਈ, ਈਓ ਨੇ ਮੰਨ ਲਿਆ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕੋਲ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਨਕਸ਼ੇ ਪਾਸ ਕਰਵਾਏ ਆ। 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਦੇ ਤੋਂ ਆਇਆ, ਈਓ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿਆ, ME ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਤਾ। ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਇਹ ਜਾ ਕੇ ਖੁੱਡੇ 'ਚ ਵੜ ਗਿਆ। 2 ਸਾਲ ਅੰਦਰ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ। ਸਿਰਫ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਕਦੇ ਪਰਚਾ ਨਾ ਦਰਜ ਕਰਦੇ। ਹੁਣ ਨਿਕਲਿਆ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਹੁਣ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵਿਗਾੜ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਬਿੱਲ ਆਏ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਬਣ ਗਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰਾਈਜ਼ ਕਰ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਔਕਾਤ ਦੱਸਾਂ, ਜੀਰਕਪੁਰ 'ਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪਾਸ ਹੋਇਆ, 20 ਏਕੜ 'ਚ ਫਲੈਟ ਬਣ ਗਏ ਬਿਨਾਂ CLU EDC ਦੇ। ਫਲੈਟ ਗਿਰ ਗਏ। ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਰਕਪੁਰ ਥਾਣੇ 'ਚ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਬਿਲਡਰ ਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੈਟਿੰਗ ਹੋ ਗਈ, ਸਵੇਰੇ ਉਸੇ ਬਿਲਡਰ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਹਾਰ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਉਸੇ ਕਲੋਨੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾ ਦਿਆ। ਦੇਖੋ ਆ ਇਮਾਨਦਾਰ ਬੰਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਉਹ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਉਹ ਫਲੈਟਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹਦਾ 1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਇੱਕ ਫਲੈਟ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੇ ਲਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਬਿੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ
ਆਪਾਂ ਬੋਲ ਨਾ ਸਕੀਆ, ਸਾਰੇ ਰਿਕਾਰਡ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਬਾਹਰ ਰੱਖਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਵੜਨ ਨਹੀਂ ਦਿਆ, ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ, ਮੂਹਰੇ ਸੰਗਲੀ ਪਾ ਕੇ ਖੜੀ ਕਰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਨਾ ਵੜ ਸਕੀਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ? ਦੇਖ ਲਿਓ, ਐਚਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆ, 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚੋਂ ਆਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਫਲੈਟ ਹੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਜਿਹੜਾ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਇੱਕ ਲਾਸਟ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜੀ, ਅੱਜ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕੁਰਸੀ ਦੀ ਹੰਕਾਰ 'ਚ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਸੀਐਮ ਹੈ, ਜੇ ਤਾਂ ਠਰੰਮੇ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ। ਮੇਰੇ ਤੇ ਪਰਸਨਲ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਾਏ ਡਰੱਗ ਦੇ। ਮੈਂ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰਦਾ, ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਅਫਸਰ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਸੱਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਵਿਕਰਮ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਦੇ, ਔਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿਸ ਗੱਲ ਤੇ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਵੇਖੋ ਕਿੱਡੇ ਚਾਤਰਪਣਾ। ਹੁਣ ਕੋਰਟ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਕਿ ਇਹਨੇ ਕਰਨਾ, ਕਿਹੜਾ ਲੀਗਲ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਐਵੀਡੈਂਸ ਹੈ? ਦੇਨ ਜੇ ਹੈਗਾ ਐਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਜਿਹੜੇ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਦੇ ਕੇਸਿਸ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਕੇਸਿਸ 3 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਮੁੱਕੇ ਹੋਏ, 3 ਸਾਲ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਇੱਕ ਜ਼ਿਕਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਵਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਦਾ, ਮਗਰ ਧੱਕੇ ਨਾਲ, ਜਸਟ ਬਿਕੋਜ਼ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਹੈ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦਬਾ ਲਓਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਮਜੀਠੀਆ ਦਬਣ ਵਾਲਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਤਦੇ ਕਹਿੰਦਾ ਠੋਕੋ ਤਾਲੀ ਨੂੰ ਏਜੀ ਲਾਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਨਵੇਂ ਦਾ ਵੀ ਨੁਕਸ ਕੱਢ ਦੇਣਾ। ਅੱਛਾ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਭਰੋਸਾ ਤੇ ਉਹ ਤਰਨਵੀਰ ਲਹਿਲ ਨੂੰ ਹੀ ਲਾ ਦਿਓ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਾਕਾ ਬਣਾਇਆ ਨਾ, ਇਹ ਡਬਲ ਏਜੀ ਲਾਤਾ ਕਿ ਏਜੀ ਉਡਾ ਦਿਓ, ਇਹ ਉਡਾ ਦਿਓ, ਏਜੀ ਬਣ ਜੂ, ਉਹਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿਓ। ਮਗਰ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਹੁਣ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਵੀ ਇਹ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਜੇ ਹਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੂਫ ਨਹੀਂ, ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਦੇ ਕੇਸਿਸ ਖਤਮ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਕੀ ਇਹ ਕਰਨ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਕੱਲ ਬੜੇ ਇੰਪਾਰਟੈਂਟ ਸੂਤਰ ਰਾਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੋ, ਜੇ ਇਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗੀ ਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਸਾਡੀ ਮਜਬੂਰੀ ਆ ਨਵਾਂ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਦੇ ਕਰਕੇ, ਨਵਾਂ, ਨਾਟ ਪੁਰਾਣਾ, ਨਵਾਂ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਜਾਨ ਤਦੇ ਸੌਖੀ ਹੋਣੀ ਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮੂੰਹ ਦਿਖਾਉਣ ਜੋਗੇ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਕੱਲਾ ਮੂੰਹ ਦਿਖਾਉਣ ਜੋਗਿਆ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਹਰ ਪਾਸੇ ਉਡਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਪੀਪੀਏ 'ਚ ਵੀ, ਹਰ ਚੀਜ਼ 'ਚ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਬੀਐਸਐਫ ਤੇ ਵੀ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸੋਲਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਆ, ਇਹ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਹੁਣ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਆਈ ਚੈਲੰਜ them, if you have any proof, put it out in the public domain। ਤੁਹਾਡੀ ਆ ਬੀਬੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਸਿੱਧੂ, ਮੈਂ ਰਿਪੋਰਟ ਪੜ੍ਹੀ ਆ, ਫਿਰ ਬਣਾਈ ਤੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਤਾਂ ਸੀਲਡ ਕਵਰ 'ਚ ਸੀ, ਤੂੰ ਕਿਤੋਂ ਪੜ੍ਹ ਲਈ? ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਇਹੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਪਾਰਦਰਸ਼ਨੀ ਨਹੀਂ ਬਣੀਆਂ, ਇਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਮਤਲਬ ਨਾਲ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਕਰਨੀ ਆ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ, ਮੈਰਿਟ ਤੇ 9 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਜੀ, ਅੱਜ 2013 ਤੋਂ ਇਹ ਡਰਾਮਾ ਚੱਲਦਾ, 9 ਸਾਲ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਅਕਿਊਜ਼ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਇਹ ਹੁਣ 9 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਕੇਸ 'ਚ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਮਜੀਠੀਏ ਨੂੰ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਵੈਂਡੇਟਾ, ਧੱਕਾ, ਔਰ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਗਾਣਾ ਕੱਢ ਕੇ ਚੁੱਪ ਕਰਾ ਦਾਂਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਡੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣੀ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਇੱਜ਼ਤ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਇੱਜ਼ਤ ਭਾਲਦੇ ਆ, ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲੂਗੀ। ਪੋਲ ਖੋਲ ਜਾਰੀ ਰਹੂਗਾ, ਠੋਕ ਕੇ ਬੋਲਾਂਗੇ, ਭਾਵੇਂ ਸਵੇਰੇ ਫੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ। ਸਦਾਮ ਹੁਸੈਨ, ਗਦਾਫੀ ਵਰਗੇ ਹੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਪ੍ਰਵੇਲ ਕਰੂ, ਮਤਲਬ ਫੈਸਲੇ ਹੋਣਗੇ। ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜੀ ਸਵੇਰ ਦਾ, ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਆਰਡਰ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਹਰ ਐਮਐਲਏ ਦਾ। ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਆਰਡਰ ਮੰਗੇ ਤੇ 1 ਸਕਿੰਟ 'ਚ ਮਿਲਦਾ ਸਾਨੂੰ ਇੰਟਰਪਟ ਕਰਨ ਲਈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਆਰਡਰ ਮੰਗੀਏ ਤੇ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹਿ ਜਾਓ ਜੀ, ਬਹਿ ਜਾਓ ਜੀ। ਯਾਰ ਇਫ ਯੂ ਆਰ ਸੇਇੰਗ ਦਾ ਰੋਂਗ ਥਿੰਗ, ਅਸੀਂ ਕਲੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਕਰੈਕਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਸਾਡਾ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਹੱਕ ਹੈ। ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦਾ ਕਿਉਂ ਖੋਹਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਕਰ ਲੈਣ ਦਿਓ ਸਾਡੀ ਗੱਲ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੋਊਗੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖੀ ਦਿਓਗੇ ਕੌਣ ਸਹੀ ਸੀ ਕੌਣ ਗਲਤ ਸੀ। ਮਗਰ ਹਰ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣਾ, ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਬਾਉਣਾ, ਫਿਰ ਅਖੀਰ 'ਚ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀਆਂ। ਔਰ ਫਿਰ ਟੀਨੂ ਜੀ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੇ ਘਰੇ ਆ ਕੇ ਕੁੱਟੂਗਾ ਉਹ ਨਿੱਕੂ ਜਾ 2 ਫੁੱਟ ਦਾ ਐਮਐਲਏ, ਕਿ ਤੂੰ ਹਲੇ ਪੂਰਾ ਮਤਲਬ ਹਲੇ ਡਿਵੈਲਪ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਕਮਾਲ ਹੋ ਗਈ ਯਾਰ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਦੀ। ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਐਮਐਲਏ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ।
ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਸੀਐਮ ਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਅਯਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਤਾ। ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕੰਧ ਟੱਪ ਕੇ ਭੱਜਿਆ। ਮੈਂ ਇਹ ਅਯਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਪਿੰਡ ਸਰਾਬੇ ਪਿੰਡ ਗਿਆ ਸੀ 22 ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ। ਕੰਧ ਟੱਪਣ ਲੱਗਿਆ, ਕੰਧ ਐਡੀ ਕੰਧ ਸੀ 2 ਫੁੱਟ, 4 ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਫੜ ਕੇ ਟਪਾਇਆ। ਤੂੰ ਯਾਰ ਕਮਾਲ ਹੋ ਗਈ, ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਕੇ ਕੁੱਟੇਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਰੋ ਛੱਡੋ ਜੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ। ਸਾਹਿਬ ਵੈਸੇ